So dear students, Manam, yesterday's previous class we have explained about what is the coordinate geometry, what is the historical background of this coordinate geometry, and what is the day-to-day uses of this coordinate system, coordinate geometry, what is the day-to-day uses. And we explained about the coordinate system, first quadrant, second quadrant, third quadrant, how to give the ordered pairs to a point. And we explained about distance between 2 points on x-axis and on y-axis and any 2 points in the plane. And also we explained about distance between the origin to any point, and we did some problems. And also the second major topic is division formula or section formula. So I will briefly once again I will explain about the division formula. So let us see the division formula. Division formula. This is also called as section formula. So when you are saying division formulae or section formulae, there are two types of divisions. So the first one is internal division. The second one is external division. Okay. What is about internal division? So here the line segment, the point A is known as x1 comma y1 and point B is x2 comma y2. The point P, that is x comma y, divides AB in the ratio m is to n. So this is m and this is n, m is to n ratio. Okay. So if you want to find out the coordinates of Px comma y, that means A is known x1 comma y1, B is known x2 comma y2, and also you know the ratio AP is to PB, that is m is to n, that is also known. If you want to find out the point Px comma y, the coordinates of this Px comma y, it is given by the formula mx2 plus nx1 by m plus n my2 plus cross multiplication ny1 by m plus 1. So this is x coordinate and the second one is y coordinate. Obviously m plus n is not equal to 0. It never be equal to 0. If m plus n is equal to 0, what happens? If m plus n is equal to 0, what happens? That like that also you have to think. If m plus n is equal to 0, what happens? There won't be any AP distance and a PP distance. All together you will get a one and only 1 point. There won't be any division. There won't be any division, right? External division. What about external division? Right. In this external division, we take A is x1 comma y1 and B is x2 comma y2, and the point P lies on the extended AB. The point P lies on the extended AB, that may be through the right of B or the left of A. This may be point on the chusara, that may lie on the extended of right side or left side. Okay. Here coming to the ratio is same here. AP is to BP. Here also same ratio. Here also the concept is same. AP is to BP. This is n. AP is to BP. Same ratio. Now, if you want to find out the coordinates of P x comma y, so it is given by the formula mx2 minus nx1 by m plus n, m minus n, my2 minus ny1 by m minus n, where m minus n not equal to 0. That means m is not equal to n. They obviously m and n both are not equal to each other. అక్కడ m is equal to n అయితే ఏమవుతుంది? ఆ p అనే పాయింట్ ఏబిని ఇంటర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి. m is equal to n అయితే డెఫినెట్గా అది. వెన్ m is not equal to n అయినప్పుడు మాత్రమే, వెన్ m is not equal to n అంటే అఫ్ కోర్స్ దట్ మే బి సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే డివైడ్ ఇంటర్నల్లీ. ఈ కేసులో మాత్రం m is not equal to n. ఓకే,
right? And moreover m greater than n undali, right? So this is the internal division and external division formulas, and based on these formulas we will do some problems. Konni problems chedamu so that you will have a command over this formula. ఈ ఫార్ములా మీద కమాండ్ వస్తుంది. ఓకే, షల్ వి డూ ద సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డివిజన్ ఫార్ములా? లెట్ us స్టార్ట్. సో లెట్ us టేక్ one very important problem which is useful for your 10th class CBSE and ICSE. So the question is like this: find the coordinates of a point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 externally. Okay, right. 3:1. Sorry, first we will do internally, afterwards we will do that. Internally, clearly it is given that there are 2 points are there, that is 4, -3 and 8, 3. It is a line segment. You have to find out a point which divides this line segment internally in the ratio 3:1. For our convenience, let us take the points 4, -3 as A. Let A be 4, -3 and B be 8, 3. Given ratio m:n is equal to 3:1. ఒక diagram draw చేస్తాను. I will draw a diagram so that you can understand easily. This is A, this is 4, -3 and this point is 8, 3. Right. So you have to find out a point P which divides AB in the ratio 3:1 internally. So this is a point P, x, y, we don't know. What is the ratio is given? This is 3:1. 3:1 ratio. The point P, dividing it into the ratio 3:1 internally. Internally means what? The point P should lie on the line segment AB. On the line segment AB. Okay. So here we will start the problem. Then how to find out the coordinates of P, x, y? So you call it as this is x1. You call it as this as a x1. This is y1, and it is x2 and y2. This value is as m and this value as n. Now you write down the formula. What is that formula? P, x, y is given by the formula mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. Okay. So this is given by the formula. చూడండి ఇక్కడ మీరు x1, y1, x2, y2 అనుకోండి. mx2 3 into 8 plus nx1 1 into 4. 1 into 4 divided by m plus 1 3 plus 1 comma. That gives the x coordinate of the point Px, y. And coming to how to find out y coordinate, my2, that means 3 into 3 cross multiplication plus 1 into -1, y into -3 by m plus 1. So this is equal to, so 3 8s are 24, 24 plus 4 by 4, 3 3s are 9, 9 minus 3 by 4. 24 plus 4, 28 by 4, 9 minus 3, 6 by 4, right? 28 by 4, 4 7s are 28, you can write it as a 4 7s are 28, you can cancel, 4 1s are 4 7s are. You can cancel with 2, 2 3s are 2 2s are 3 by 2. So 7, 3 by 2. Right. So ఇంకొకసారి చూడండి problem. So right. So this is the problem.
which is given in the previous examinations. Find the coordinates of a point which divides the line segment joining the points in the ratio 3:1 internally. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఇంటర్నల్లీ అని మెన్షన్ చేశాడు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ దే విల్ మెన్షన్ యాజ్ ఎ ఎక్స్టర్నల్లీ. దే విల్ మెన్షన్ యాజ్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్లీ. But unless otherwise stated, even though it is not mentioned internally, we have to treat it as an internally. Okay, the problem is if the ratio is given, we have to consider it as an internal division. Okay, so formula isamu chakka we have drawn a diagram. So I hope that you understand this solution. So let us start another problem and another model. E division formula lone we will write down another problem. So let us take that problem. So the problem is this. In what ratio does the point P minus 4 comma 6 divides the line segment joining the points A minus 6 comma 10 and B 3 comma minus 8. 3 comma minus 8 question mark, right? The question is like this. In what ratio does the point P minus 4 comma 6 divides the line segment joining the points A minus 6 comma 10 and B 3 comma minus 8, right? Minus 6 comma 10 and, right, I will draw a diagram to show this solution. I will draw a small diagram. Here A is given as minus 6 comma 10 and B is given as 3 comma minus 8. There is a point on the line segment minus 4 comma 6. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ అన్నాడు. డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఈజ్ నాట్ గివెన్ మెన్షన్, నాట్ క్లియర్లీ మెన్షన్ వాట్ ఇస్ ఇంటర్నల్ డివిజన్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ డివిజన్. Unless otherwise stated, we have to treat it as a internal division. Okay, we have to treat it as an internal division. Okay, right. Now you have to find out the ratio. Ratio find out cheyali. Okay, you have to find out this ratio. Let this ratio be m is to n. The ratio be m is to n. Right. This point it called it as an, you know that this is x1 y1 and it is x2 y2 and it is x comma y. So you know the A point, you know the P point, you know the B point, you have to find out the ratio. So what is the difference between the previous problem and this problem? In the previous problem, A is given, B is given, ratio is also given, you have to find out the P minus 4 comma 6, right? So this is somewhat different problem. Here you have to find out the ratio. Ratio find out challenge. Then how to do this problem? So let us start our procedure. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? As usual we will write down the formula. First formula రాద్దాము. Right? What is that formula? Px comma y is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. Right? Formula రాసేసాను. Shall we substitute all these quantities? ఉండేవన్నీ substitute చేద్దామా? So substitute చేయండి. Right? Px comma y. P x means how much? Minus 4 comma 6 is equal to mx2 m into 3m and nx1 cross multiply చేస్తాను అన్నమాట. n into minus 6n by m plus n comma my2 m into minus 8 minus 8m ny1 that is 10n by m plus n. We don't know m value, we don't know n value. That's why I put it as it is. Right? మీకు ఆర్డర్డ్ పేర్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, when two ordered pairs are equal, when their corresponding elements are equal. So here x coordinate is equal to x coordinate, y coordinate is equal to y coordinate. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ x coordinates ఈక్వల్ చేసుకుంటా. ఇదిగో చూడండి, ఫస్ట్ x coordinate ఈక్వల్ చేసుకుంటా. ఇక్కడ ఏముంది?
Now I will equate x coordinates, right? So here equal x coordinate is 3m minus 6n by m plus n is equal to minus 4. From this we can find out, అసలు మొత్తం బేసిక్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే m ఈజ్ టు n, అంటే m by n వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, m ఈజ్ టు n, అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ m by n వాల్యూ. రైట్, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది? 3m minus 6n is equal to minus 4m minus 4n. మల్టిప్లై చేశాను, క్రాస్ మల్టిప్లై చేశాను. రైట్, ఎమ్లన్నీ ఒక సైడు ఎన్లన్నీ ఒక సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. ఫస్ట్ యూ టేక్ దిస్ m టు రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి. 3m plus 4m is equal to minus 6n goes to right side, 6n minus 4n. 3m plus 4m is how much? 7m. 6n minus 4n is equal to how much? 2n. Right. మనకు కావాల్సింది m by n. So that is equal to m by n is equal to 2 by 7. m by n is equal to 2 by 7. Okay. m by n is equal to 2 by 7. So this is equal to m is to n is equal to 2 is to 7. ఇది నీ రేషియో. అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే, మరి నీకు వచ్చిన రేషియో కరెక్టో కాదో వెరిఫై చేయాలి. అది కూడా ఒక ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్రాబ్లం. సో చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఇంతటితో ఆపేస్తారు, m is to n is equal to 2 is to 7 అని. బట్ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై దట్ ద రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. కరెక్టా కాదని చెక్ చేయాలి. కరెక్టా కాదని ఎలా చెక్ చేస్తావంటే, ఈ y కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ చూసారా, ఈ y కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఈక్వల్ చేస్తే కూడా నీకు రేషియో 2 is to 7 రావాలి. లేకపోతే ఈ y కోఆర్డినేట్లో నువ్వు 2 is to 7 అంటే m by n వాల్యూ 2 is to 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు 6 రావాలి. అప్పుడు మాత్రమే నీ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయినట్టు. ఓకే, మరి ఆ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఏందో చేద్దామా? సో లెట్ us కంటిన్యూ అవర్ వెరిఫికేషన్. వెరిఫై చేద్దాము. ఫస్ట్ ఇక్కడ లెట్ us టేక్ దిస్ y కోఆర్డినేట్. వాట్ దిస్ y కోఆర్డినేట్? మైనస్ 8m ప్లస్ 10n బై m ప్లస్ n. ఇది నీ y కోఆర్డినేట్. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే m is to n అంటే ఏంది? m by n అని. m by n వాల్యూ ఈజ్ 2 by 7. ఇప్పుడు నాకు m by n రావాలి కాబట్టి ఈచ్ టర్మ్ యూ డివైడ్ విత్ n. ఈచ్ టర్మ్ యూ డివైడ్ విత్ n. సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ 8 ఇంటూ m by n ప్లస్ 10n by n. nn will get cancelled, 10 by m by n plus n by n cancellation is how much? 1. So wherever m by n is there, you substitute 2 by 7. m by n ఉన్న ప్రతి ప్లేస్లో 2 by 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 8 ఇంటూ 2 by 7 ప్లస్ 10 బై 2 by 7 ప్లస్ 1. రైట్, 2 by 7 ప్లస్ 1. రైట్, చెక్ చేయండి. సో మైనస్ 2 ఇంటూ 2 మైనస్ 16, మైనస్ 16 ప్లస్ 70 బై 2 ప్లస్ 7. LCM 7, ఇక్కడ 7 will get cancelled. రైట్, మైనస్ 16 ప్లస్ 7 70. మైనస్ 16 ప్లస్ 70 ఎంత? 70లో నుంచి 16 పోతే 54 బై 2 ప్లస్ 7 9. 54 by 9 ఏమవుతుంది? 9 1s are క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 9 1s are 9 6 are. రైట్, 9 6 are. చూడండి ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్ కూడా 6 వచ్చిందా? Got it or not? You got it. అంటే నీ ఆన్సర్ రైట్. సో యూ ఆర్ వెరిఫైడ్ ఆల్సో. యూ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్, రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయటమే కాదు, బట్ వీ ఆల్ వెరిఫైడ్ ఆల్సో. మనం వెరిఫై కూడా చేసాం అది. ఓకే, సో ఇది ఒక చాలా మంచి ప్రాబ్లం. సో ఐ హోప్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ మోడల్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్లో ఒక మోడల్, తర్వాత ఒక రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయటం అనేది ఒక పెద్ద మోడల్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, సో షల్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దామా? ఇన్ దిస్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ చాప్టర్ ఫర్ క్లాస్ 10th CBSE ICSE syllabus, we are going to find out the very important application of this coordinate geometry is very important application to find the area of a triangle. To find the area of a triangle. అంటే ఏంటి? మనం తెలుసు, we know that in the coordinate system, let us take a 2-3 points, of course, which are not collinear. That means which are not collinear means what? They lies on the same straight line. So
If we join this, there forms a triangle. Then let the coordinates of A be x1 comma y1. Let the coordinates of B be x2 comma y2. Let the coordinates of C be x3 comma y3. Let us take three non-collinear points. Collinear ante ఒకే straight line మీద వాటిని collinear points అంటాం. Non-collinear points, if you join it, you will get a triangle. మనకి A point, B point, C points, we know that. How to find out the area of the triangle ABC? మనకి లోయర్ క్లాసెస్లో తెలుసు, మనకి యూక్లిడియన్ జామెట్రీలో you know that how to find out the area of the triangle, half into base into height. There you have to know the length of BC, that base you have to find out, and you should know the length of the height also. Here it is given that the coordinates of point A, B, C is given, then how to find out the area of the triangle. Okay, so our topic is to find area of a triangle. So to find the area of a triangle, when all the three coordinates are known, the formula is given as like this, right? Area of triangle ABC is given by half modulus of, దాన్ని మనం modulus అంటాం. This is given by the formula x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 modulus close and square units. చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC is given by the formula half modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. అంటే ఆ ఎన్ని వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సార్, హౌ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా సార్? రైట్, I will explain how to remember this formula. This is x1 and it is x2 and it is x3. అది ముందు రాసుకోవాలి. ఈ లోపల వచ్చేసరికి ఇన్సైడ్ దట్ బ్రాకెట్ y2 మైనస్ y3, అంటే ఇక్కడ 1 ఉంది అనుకోండి, 1 2 3 సైక్లిక్ ఆర్డర్ అనమాట. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ సైక్లిక్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఈజ్ 1 2 3 1 2 3 ఈ సైక్లిక్ ఆర్డర్లో వస్తుంటాయి. చూడండి, ఇప్పుడు 1తో స్టార్ట్ అయ్యారనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? 2 3. ఇదిగోండి, 1తో స్టార్ట్ అయితే 2 3. 2తో స్టార్ట్ అయ్యారనుకోండి, ఏం రావాలి? 3 1 2 3 1. మళ్ళీ 3తో స్టార్ట్ అయ్యారనుకో, ఏం రావాలి? 1 2. అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో 1 2 3 2 3 1 వస్తున్నాయి. అర్థమైందా? 1తో స్టార్ట్ అయితే 2 3 రావాలి, 2తో స్టార్ట్ అయితే 3 1 రావాలి, 3తో స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ 1 2 రావాలి. దట్స్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. దీనికి కూడా ఫార్ములా, దీనికి ప్రూఫ్ కూడా ఉంది. సో ఐఎమ్ అవాయిడింగ్ దట్ ప్రూఫ్ సిన్స్ ఇట్స్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో దిస్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. తర్వాత దీంట్లో ఒక షార్ట్ ఫామ్ కూడా ఉంది. ఏంటా షార్ట్ ఫామ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు తీసుకున్న ట్రయాంగిల్లో AOB ఒకటి ఆరిజిన్ అయితే, ఒక కోఆర్డినేట్ ఒక పాయింట్ ఆరిజిన్ అయితే, అంటే ఆరిజిన్ అనమాట. ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఒక వెర్టెక్స్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఉండాలి, మిగతా 2 పాయింట్స్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీనే ఉందనుకో, ఇక్కడ జాయిన్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు AOB ఈజ్ ఎ ట్రయాంగిల్. అలాంటి సందర్భాలు ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ఇచ్చాడు? ఇక్కడ యూ నో దట్ x1 y1 దిస్ ఈజ్ x2 y2, 2 పాయింట్సే తెలుసు. x1 y1 x2 y2, ఆబ్వియస్లీ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆరిజిన్. అలాంటప్పుడు ఇంత పెద్ద ఫార్ములా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఎక్కడైతే x3 y3 కనిపిస్తుందో 0 వేసేసేయండి, మీకు ఫార్ములా వస్తుంది. నౌ దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ బై ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ AOB. ట్రయాంగిల్ AOB ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ మాడ్యులస్ x1 y2 మైనస్ x2 y1 స్క్వేర్ యూనిట్స్. అర్థమైందా? This is a short formula used when one of the coordinate is given as origin 0, 0 ఇచ్చినప్పుడు వస్తుంది. ఇందులోనే మీకు కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. కొలీనియర్ పాయింట్స్ పేర్లోనే ఉంది. లీనియర్, కో ప్లస్ లీనియర్. లీనియర్ అంటే స్ట్రైట్, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. అంటే లీనియర్ అంటే స్ట్రైట్. కో అంటే ఏంటి? పక్క పక్కన వాడిని కో అంటాం. నా కో ప్యాసింజర్ అంటారు.
మనం ఒక బస్సులో వెళ్తున్నాం అనుకోండి, మన పక్కన కూర్చునే అతను ఏమంటాడు, కో ప్యాసింజర్, హీజ్ మై కో ప్యాసింజర్ అంటే పక్కన ఉన్నవాడిని కో ప్యాసింజర్ అంటాం. అలాగే కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే ఇఫ్ 3 or more points lies on the same straight line, then they are called collinear point. ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ L. Here the point is A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఏమిటి, కొలీనియర్ పాయింట్స్. అర్థమైందా? A, B, C, D అన్ని కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే ఒకే లైన్ మీద ఉంటే కొలీనియర్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్ తీసుకోండి, ఈ 3 పాయింట్స్ తీసుకోండి, ఏ బిసి 3 పాయింట్స్ తీసుకోండి. ఆ 3 పాయింట్స్తో ఏమైనా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందా? నో, నెవర్. ఆ 3 పాయింట్స్ ఏమైనా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందా? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, ఇఫ్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, ఇట్స్ ఏరియా విల్ బి 0. అంతే కదా? ట్రయాంగిలే లేనప్పుడు అసలు ఏరియా ఏముంటుంది? సో దీన్ని బట్టి నీకు ఒక పాయింట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, వాట్ యూ విల్ గెట్ ఒక పాయింట్. ఇఫ్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్, then the area of the triangle is equal to 0. That means if A, B, C are collinear, that implies area of triangle ABC is equal to 0. సో ఇక్కడ నేను ఇంప్లైస్ అండ్ ఇంప్లైడ్ బై అని చెప్పా, ఒక సింబల్ యూజ్ చేశా, ఏదో రెండు వైపులా యారోలు పెట్టా, ఇటు రెండు వైపులా యారోలు పెట్టా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? If ABC are collinear, then area of the triangle ABC is equal to 0. If area of a triangle ABC is equal to 0, then the 3 points are collinear. అంటే నువ్వు ABC 3 పాయింట్స్ ఇచ్చి కొలీనియర్ అని చూపించాలంటే దాని యొక్క ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పిస్తావు. అలాగే ఏమైనా సరే ఒక 3 పాయింట్స్ యొక్క ఏరియా 0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ 3 పాయింట్స్ కొలీనియర్ అని చెప్పి నువ్వు డిక్లేర్ చేసేస్తావు. సో ఈ టోటల్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఒక ట్రయాంగిల్లో ఒక 3 వెర్టిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా చెప్పాను. ఒక షార్ట్ ఫామ్ కూడా చెప్పాను. ఏంటి ఆ ఫామ్ అంటే, ఇచ్చిన 3 పాయింట్స్లో ఒక పాయింట్ ఆరిజిన్ అయితే, అంటే ఆ ట్రయాంగిల్లో వన్ ఆఫ్ ది వెర్టెక్స్ ఈజ్ ఆరిజిన్ అయినప్పుడు ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ AOB ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ మాడ్యులస్ x1y2 మైనస్ x2y1 స్క్వేర్ యూనిట్స్. దాని తర్వాత కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే ఏందో చెప్పాం. కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే ఏంది? ABCD ఈ లైన్, ఇవన్నీ ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి, అలాంటి వాటిని కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటాం. సో ఇఫ్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్, దెన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ద 3 పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. మరి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మరి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రిప్ ఓవర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో లెట్ us start some problems on this concept. Right, problems on, our topic is problems on area of a triangle. Right, let us take some problems. So the problem is this: find the area of the triangle whose vertices are. Find the area of the triangle whose vertices are 1, -1, -4, 6 and -3, -5. The coordinates are 1, -1, -4, 6 and -3, -5. So these are the vertices of a 3 points. So ఇక మనం ఏం చేద్దామంటే, let us give the names to these 3 points. Solution: let the first point A be 1, -1, second point B -4, 6 and third point B -3, -5. 3 పాయింట్స్ని ABC అనుకున్నాం. రైట్, నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, ఈ 3 పాయింట్స్ని మనం నేమింగ్స్ ఇద్దాం. x1 y1, x2 y2, x3 y3. Right, next we will write down the formula to find the area of triangle ABC. We know area of triangle ABC, AR అంటే area of triangle ABC is equal to formula half modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2.
అది నీ ఫార్ములా. మరి వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం, అందులో వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. రైట్, లెట్ us substitute these values. So this is equal to half modulus x1 అంటే ఎంత 1, y2 minus y1, x3 y3, this is y3, y2 అంటే ఎంత 6 minus y3 అంటే ఎంత -5, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి +5 వేసేస్తాను, ప్లస్ x2 అంటే ఎంత -4, కాబట్టి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వేస్తాము, -4 ఇంటూ y3 అంటే ఎంత -5, y1 అంటే ఎంత -1, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి +1. రైట్, x3 అంటే ఎంత -3, x3 అంటే -3, y1 మైనస్ y2, y1 అంటే ఎంత -1, y2 అంటే ఎంత -6. ఓకే, రైట్. రైట్, ఇక ఆల్మోస్ట్ ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ అయిపోయింది. ఇక సింప్లిఫికేషన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ మాడ్యులస్ 6 + 5 ఎంత 11, 11 1s are 11. రైట్, -5 + 1 -4, ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ బయట ఉంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 16, -1 -6 -7, 3 ఉంది, 7 3s are 21 + 21. This is equal to half modulus 11 + 16 + 21. ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8, 1 + 1 48 అవుతుంది. That is equal to 1/2 into 48. This is equal to 24 square units. మీరు గమనించండి, ఇక్కడ నేను రెండు ఒక సింబల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ మాడ్యులస్. మాడ్యులస్ చివరి దాకా రాసుకురావాలి, మాడ్యులస్. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? ఆ రెండు ఆ లైన్స్ మధ్యలో క్వాంటిటీ వాట్ యు గాట్? ఐ గాట్ 48, విచ్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ క్వాంటిటీ. మీకు అది పాజిటివ్ క్వాంటిటీ వచ్చింది కాబట్టి మాడ్యులస్ ఆఫ్ 48 ఈజ్ 48. అదే మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ -48, దెన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ -48 + 48. ఎందుకు అసలు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము? ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. ఏరియా ఎప్పుడు ఆల్వేస్ పాజిటివేగా, ఎప్పుడు పాజిటివ్లో చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎంత ఏరియా ఉంది అంటే 200 స్క్వేర్ ఫీట్స్, 300 స్క్వేర్ ఫీట్స్, లేకపోతే ఒక 200 గజాలు, 500 గజాలు అని చెప్తాంలే కానీ కాంట్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ నెగిటివ్స్. -200 గజాలు, -300 గజాలు అంటామా? సో టు అవాయిడ్ దట్ ఐ పుట్ ఎ మైనస్. అయితే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ బ్రాకెట్ పెడతాడు, అంటే ఇక్కడ ఏంది జస్ట్ బ్రాకెట్స్ పెడతాడు, బ్రాకెట్ పెట్టి చివరిలో ఏమైనా నెగిటివ్ క్వాంటిటీ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ నీకు -24 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు కింద ఒక మాట రాస్తాడు, సిన్స్ ద ఏరియా ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ క్వాంటిటీ, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాజిటివ్ ఆఫ్ ది గివెన్ నెంబర్, దెర్ఫోర్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఇస్ 24 అని చెప్పి ఒక మాట రాయాలి కింద. ఇప్పుడు ఈ మాడ్యులస్ పెడితే రాయాల్సిన అవసరం లేదు, అది ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ ద మాడ్యులస్ గివ్స్ ఆల్వేస్ ఎ 0 ఆర్ ఏ పాజిటివ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం చాలా చక్కగా 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. మరి ఇదే మోడల్లో ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దామా? సో లెట్ us స్టార్ట్ ఎ న్యూ ప్రాబ్లం. -1.5, 3, 6, -2 and -3, 4 are collinear. Right? Show that the points -1.5, 3, 6, -2 and -3, 4 are collinear. అంటే ఈ 3 పాయింట్స్ ఒకే లైన్ మీద ఉంది అని చూపించాలి. ఓకే, 3 పాయింట్స్ ఒకే లైన్ మీద ఉంది అని చూపించడం కోసం మనం వేరియస్ మెథడ్స్ ఫాలో అవుతాం. 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, A, B, C. They lies on the same straight line. To show that ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చూపిస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూ కెన్ షో దట్. రైట్, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చూపిస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి, స్లోప్ ఆఫ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ AC అని చూపిస్తే సరిపోతుంది. అదర్వైజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ AB + BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC, అంటే సమ్ ఆఫ్ 2 డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్డ్ డిస్టెన్స్ అని అనేది చూపించినా సరిపోతుంది. లేదా AB ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ పాయింట్ C అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వెరిఫై అయినా చేయొచ్చు. ఇలా వేరియస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను తర్వాత చెప్తాను.
ఇక్కడ వచ్చేసరికి టు ఫైండ్ ద ఏరియా టు షో దట్ ద 3 పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్ సింప్లీ ఇఫ్ యూ షో దట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మరి ఆ 3 పాయింట్స్ యొక్క ఏరియాని మరి ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిద్దో లేదో షో దట్ అంటే కంపల్సరీగా రావాలి. ఓకే, వెరిఫై దట్ అంటే అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు. సో కంపల్సరీగా మరి 0 వస్తుందో లేదో మరి చూద్దామా. సరే, లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ప్రాబ్లం. రైట్, లెట్ ద పాయింట్స్ బి -1.5 అంటాడు. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్లో అది డెసిమల్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా ఫ్రాక్షన్స్లో రాసుకుంటాను. -1/2 కన్వీనియంట్ కోసం -1/2 3, b is 6, -2 and c is -3, 4. Now what is area of triangle? ABC formula half modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ఇది ఫార్ములా. రైట్, మరి వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా, ఎంత వచ్చిందో చూద్దామా ఆన్సరు. రైట్, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ మాడ్యులస్ ఎస్ కన్వీనియంట్ కోసం x1 y1 x2 y2 x3 y3. x1 అంటే ఎంత? -1/2, y2 minus y3, ఇదిగో y2 వాల్యూ -2 మైనస్ y3 వాల్యూ 4. రైట్, x2 value is 6. x2 value is 6. y3 అంటే ఎంత? 4 మైనస్ y1 వాల్యూ అంటే ఎంత? 3 ప్లస్ x3 వాల్యూ -3, y1 వాల్యూ ఎంత? 3 మైనస్ y2 వాల్యూ -2. ఆల్రెడీ ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి +2 అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు దీని వాల్యూని మనం సింప్లిఫై చేసుకుందాం. సో లెట్ us simplify this value. Right, so this is equal to 1/2 modulus of -1/2 into -2 -4 ఏమవుతుంది? -6 అవుతుంది. 6 into 4 - 3 ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. -3 into 3 + 2 5 అవుతుంది. రైట్, సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ, చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 6/2 ఎంత అవుతుంది? 6/2 3 అవుతుంది. ప్లస్ 6 1s are 6 అవుతుంది. మైనస్ రైట్ 6 అవుతుంది. 3 5s are 15 అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ సారీ -1.5 అంటే మీకు 1/2 కాదు, సారీ 3/2 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 3/2. సో దిస్ ఈజ్ 3/2. చూడండి ఇక్కడ 2 1s are 2 3s are, సో దిస్ విల్ బికమ్ 9. రైట్, 9. ఇక చూడండి ఇక్కడ -1.5 అంటే 3/2. రైట్, దిస్ ఈజ్ 3/2. x1 వాల్యూ ఈజ్ -3/2. ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్గా 9 + 6 ఎంత? 15 అవుతుంది. 9 + 6 15 అవుతుంది. 15 - 15 0 అవుతుంది. సో 1/2 modulus of 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0 స్క్వేర్ యూనిట్స్. సో నీకు ఏరియా 0 వచ్చిందంటే ఏంటి? ఆ 3 పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఒకే లైన్ మీద ఉండాలి. సో hence we proved that the 3 points are collinear. So -1.5 అంటే 3/2. Right, I hope that you understand this solution. So మరి ఇదే మోడల్లో ఇంకో ప్రాబ్లంకి వెళ్దామా? సో లెట్ us start another problem. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం చేసేసి మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రాబ్లం ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. రైట్, సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దిస్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. Find the value of k if the points, find the value of k if the points 8, 1, k, -4 and k, -4 and 2, -5 are collinear. Find the value of k if the points 8, 1, k, -4 and 2, -5 are collinear. అంటే 3 పాయింట్స్ కొలీనియర్ అని ఇచ్చేశాడు, ఆల్రెడీ ఇచ్చేశాడు. రైట్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఇక్కడ ఒక సెకండ్ పాయింట్లో x కోఆర్డినేట్ మిస్ చేశాడు.
సెకండ్ పాయింట్లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మిస్ చేశాడు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. సో లెట్ us start the solution. Let the first point be a 8 comma 1, second point to be b k comma minus 4, and third point to be c 2 comma minus 5. Right. So let us give the names for our convenient. So x1 y1, x2 y2, x3 y3. Now what is the area of the triangle ABC? Since రాస్తారు, since ABC are collinear, so area of triangle ABC is equal to 0. Area of triangle ABC is equal to 0. So what is the area of the triangle ABC formula? Half modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is equal to 0 అని రాసేస్తాం మనం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడుగా ఏబిసిఆర్ కొలీనియర్ అని, కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాసేస్తాం. మరి ఈ వాల్యూస్ అన్ని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దామా? సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హాఫ్ మాడ్యులస్ x1 మీన్స్ హౌ మచ్ 8 ఇంటూ y2 వాల్యూ -4 y3 వాల్యూ -5 ప్లస్ 5 x2 value k, y3 minus y1, -5 minus 1, x3 value 2 into y1 minus y2, 1 plus 4 is equal to 0. సరే, ఈ 2 అటు క్రాస్ మల్టిప్లై అయింది అనుకోండి, అది 0 అయిపోతుంది. సో అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ -4 plus 5 ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. 1 into 8 అవుతుంది. -5 minus 1 -6 అవుతుంది. -6 into k -6k. 1 plus 4 5 అవుతుంది. 5 2s are 10 అవుతుంది. 10 is equal to 0. 8 plus 6 18. So modulus of 18 minus 6k is equal to 0. ఒక మాడ్యులస్ లోపల ఏ క్వాంటిటీ ఉంటే నీకు 0 వస్తుంది, ఆ 18 minus 6k కూడా 0 అయిపోవాలి. సో లెట్ us ఈక్వల్ 18 minus 6k. 18 minus 6k is equal to 0. 6k is equal to 18. k is equal to 18 by 6. k is equal to 3. రైట్. సో నీ k వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 3కి ఈక్వల్ అవుతుంది. రైట్. ఇది కూడా ఈ కొలీనియర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని చేసిన ప్రాబ్లం. మరి ఈ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ మీద మీకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైనాయి అనుకుంటున్నాను. సో షల్ వి గో ఫర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్? సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. ఇన్ ది చాప్టర్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఏ ట్రయాంగిల్ దట్ ఈస్ ABC. Its vertices are also known. The vertices of A are x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y2. All the three vertices are known: x1 y1, x2 y2, x3 y3. How to find out centroid of the triangle? Centroid ante enti? I will explain the centroid. Centroid ante endi? Let us take a triangle ABC. Let us take a triangle ABC. Let D be the midpoint of BC, E be the midpoint of AC, F be the midpoint of AB. Right. Now what I want to do is join AD, join BE, join CF. All these 3 points are concurrent. G. All these 3 points are concurrent. So AD is called the AD is a median, BE is also median, CF is also median. The point of concurrence of medians of a triangle is called centroid. Then how to find out centroid? మరి సెంట్రాయిడ్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఎలాగ అనుకుంటారు? లెట్ us call it as a x, y. రైట్, చూద్దాం. సో ఏ x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 ఇచ్చాడు. దెన్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది centroid. So the centroid coordinates gx comma y is given by the formula
this is x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3, right? x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. So this is the way of finding the centroid of a triangle. అలాగే ఇన్ సెంటరు ఆర్థో సెంటరు అవి కనుక్కోవడానికి కూడా మనకి చక్కటి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. మన సిలబస్లో వరకు సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్. సో టు ఫైండ్ అవుట్ ది సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్, రైట్? ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే, సో x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by, so the average of the x coordinates comma the average of the y coordinates. So x coordinates ఒక యావరేజ్, y coordinates ఒక యావరేజ్ తీసుకుంటే వచ్చేదే నీకు సెంట్రాయిడ్ అవుతుంది. ఓకే, మరి ఈ సెంట్రాయిడ్ని బేస్ చేసుకొని మరి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా? సో లెట్ us do some problems on this centroid. ఓకే, ఈ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో లెట్ us take the problem this. Find the centroid of a triangle formed by the vertices. Centroid of a triangle formed by the vertices A minus 3 comma 2 B 6 comma 4 C 2 comma minus 1. Okay, right. So these are the coordinates of a triangle A minus 3 comma 2, B 6 comma 4 and C 2 comma 1. So I will draw a diagram, right? A, B, C. We have to find out the centroid G. Let us see the solution, right? ఇచ్చిన పాయింట్స్ని ఆల్రెడీ వాడు అతను ABC అన్నాడు కాబట్టి A minus 3 comma 2, B 6 comma 4, C 2 comma minus 1, right? So this is equal to x1 y1, x2 y2, x3 y3, right? So this is equal to first centroid G is given by the formula x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3, right? So value substitute చేద్దామా? Let us start to substitute these values. ఏంటి x1 ఎంత? minus 3 plus 6 plus 2 by 3 comma minus 3 plus 6 plus 2 by 3. Next 2 plus 4 minus 1 by 3. 2 plus 4 minus 1 by 3. ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 plus 2 8, 8 minus 3 5, 5 by 3 comma 2 plus 4 6, 6 minus 1 5, 5 by 3. So what is your centroid of your triangle? 5 by 3 comma 5 by 3, right? 5 by 3 అక్కడ క్యాన్సిలేషన్ పోతే యూ కెన్ క్యాన్సిల్ దట్, బట్ 5 by 3 క్యాన్సిల్ కాదు కాబట్టి యూ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఐ హోప్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఈ సొల్యూషన్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. చాలా చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇది. మీకు 2 మార్క్స్కి అలా అడుగుతుంటాడు. ఓకే, సో మరి ఇదే మోడల్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దామా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం. ఈ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్లో మనం ఇంకో ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను, చూడండి. ఇఫ్ the centroid of a triangle whose two of the vertices are minus 3 comma 2 and 4 comma 5 is 6 comma 4. Find the if the centroid of the triangle whose two of the vertices minus 3 comma 2 and 4 comma 4 is 6 comma 4. The question is then find the third vertex. అది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఒకసారి మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే
మీకు ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ట్రయాంగిల్ ఏబీసీలో ఏ ఇచ్చాడు, హౌ మచ్ -3, 2. B is given how much 4, 5. The centroid G is given how much 6, 4. So you are asked to find out the point C, x, y, right? X, y point find out చేద్దాం, right? So let us start our solution. చూద్దాము. Let AB -3, 2, BB 4, 5, BB 4, 5, G is 6, 4, right? Centroid formula in the 6, 4 is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3, right? మరి ఆ వాల్యూస్ మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? సో ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది మీకు, x1 y1, x2 y2, ఇది x3 y3 అవుతుంది, రైట్? మరి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? సో లెట్ us substitute our ఆన్సర్. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ 6, 4. x1 ఎంత, -3, x2 అంటే ఎంత, 4, x3 అంటే ఎంత తెలీదు, బై 3, y1 అంటే ఎంత, 2, ప్లస్ y2 అంటే ఎంత, 5, ప్లస్ y3 అంటే ఎంత తెలీదు, బై 3, రైట్? సరే, ఇంకో స్టెప్ రాస్తాను. 6, 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 ప్లస్ 4 ఎంత, 1 ప్లస్ x బై 3, 2 ప్లస్ 5 ఎంత, 7 బై 3, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము, the x coordinates, y coordinates ఈక్వల్ చేద్దామా? సో let us equate that x coordinates and y coordinates. సో ఇక్కడ ఏంది, 1 plus x by 3 is equal to 6. 1 plus x by 3 is equal to 6. 1 plus 6 is equal to 18, x is equal to 17. ఇది x వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ let us equate y coordinate. 7 plus y by 3 is equal to 4. 7 plus y by 3 is equal to 7 plus y by 3 is equal to 4. 7 plus y is equal to 3 4s are 12. Y is equal to 12 minus 7, 5. Therefore, your third vertex C is given by 17, 5. Understand? So your third vertex is coming as 17, 5. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, అంతకుముందు ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు, ఆల్ ద 3 వెర్టిసెస్ ఇచ్చాడు. 3 వెర్టిసెస్ ఇచ్చేసి సెంట్రాయిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి, మీకు ఏమి ఇచ్చాడు, 2 వెర్టిసెస్ ఇచ్చాడు, థర్డ్ వెర్టెక్స్ కనుక్కోమన్నాడు. మరి థర్డ్ వెర్టెక్స్ కనుక్కోమంటే ఏదైనా హింట్ ఇవ్వాలి. ఏంటా హింట్, సెంట్రాయిడ్ ఇచ్చాడు. సో యాజ్ యూజువల్ ఫార్ములాలో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకొని మనం ఇలా ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అయ్యాము. వీ గాట్ ది సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాబ్లం. మరి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దామా? ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే, ఈ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఇస్తే దాన్ని ఒక పాయింట్ డివైడ్ చేస్తే, ఏదైనా రేషియో m/n రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే దాని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏంటో ఎలా కనుక్కోవాలో మీరు నేర్చుకున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే, యూజింగ్ దట్ ఫార్ములా ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ లైన్ సెగ్మెంట్. సేమ్ చూడండి ఇంకొకసారి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ హియర్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్, రైట్? అంటే ఏంటి, లెట్ us see that there is a line segment x1, y1, b is x2, y2. మిడ్ పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి, ఎక్కడ ఉంటుంది అది? ఇంటర్నల్గా ఉంటుందా, ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటుందా? ఇంటర్నల్గానే ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ మిడ్ పాయింట్ మీన్స్ పి ఎక్స్, వై. దిస్ పి ఎక్స్, వై డివైడ్స్ ఏబి ఇన్ ద రేషియో 1:1, అంతే కదా? నీకు ఎగ్జాక్ట్గా పి అనేది ఏబికి మధ్యలో ఉందంటే ఏంద రేషియో 1:1. ఇటు ఎంత పార్ట్ ఉంటుందో అటు కూడా అదే పార్ట్ ఉంటుంది. అంటే 1:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే నీ పి ఎక్స్, వై ఎంత వస్తుందో చూద్దాం, రైట్?
సో దీన్ని మనం m ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనుకుందాము, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు అందాము. నౌ ద పాయింట్ P డివైడ్స్ AB ఇంటర్నల్లీ ఇన్ ద రేషియో 1:1. మరి పాయింట్ P x, y కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి అసలు? మామూలుగా ఇంటర్నల్ డివిజన్ P x, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? It is given by the formula mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. So this implies mx2 అంటే 1 into x2 plus nx1 that is 1 into x1 by m plus n 1 plus 1, right? అలాగే my2 that is 1 into y2 plus ny1 1 into y1 by 1 plus 1. So this is equal to x2 plus x1 by 2 y2 plus y1 by 2. మన కన్వీనియంట్ కోసం ఎలా రాస్తామంటే దీన్ని x1 plus x2 by 2, x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. That's all. నీకు ఆ మిడ్ పాయింట్ రావాలంటే, మిడ్ పాయింట్ px, y రావాలంటే ఏం చేస్తే సరిపోతుంది? x1 plus x2 by 2 కామా y1 plus y2 by 2 వేసేస్తే నీకు ఆ వాల్యూ వచ్చేసింది. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఆర్ ఏ సింప్లీ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా అంటాం. ఈ మన కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అనే చాప్టర్లో మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, చూడండి, సపోజ్ మీకు ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది x1, y1, b x2, y2, యు నో ది ఎండ్ పాయింట్స్. దాన్ని మీరు 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కేక్ తెచ్చుకున్నారనుకోండి, బాగా లెంగ్త్గా ఉన్నటువంటి కేకు, ఒక కేక్ తీసుకొచ్చారు. మీరుండారు, మీ ఇంటికి 2 ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు, అంటే మొత్తం 3. ఇప్పుడు ఈ కేక్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. 3 ఈక్వల్గా పంచుకోవాలిగా. మరి ఈక్వల్గా పంచుకోవాలంటే ఈ కేక్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? అంటే మధ్యలో సగాన్ని కట్ చేస్తే 2 పార్ట్లు అయిపోతాయి, అది మిడ్ పాయింట్ అయింది. మరి ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఇక్కడ కట్ చేస్తారు, చూసుకొని సుమారు చూసుకొని ఇక్కడ ఇలా కట్ చేస్తారు, అది 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అవుతుంది, రైట్? అంటే ఏంటి? ఈ పార్ట్ అంటే ఎంత? టోటల్ పార్ట్ 3 భాగాలు అయితే ఇందులో 1 భాగం, అంటే ఇటు పక్క నీకు ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి? 2 భాగాలు, 2 parts are there. This side how many parts are there? 1 part is there. మరి ఈ పార్ట్ ఎక్కడ, ఇంకో చాట ఎక్కడ బ్రేక్ చేయాలి? ఇటు పక్క ఎన్ని పార్ట్స్ ఉండాలి? 2 parts, దిస్ సైడ్ 1 part. అంటే ఈ పాయింట్ టోటల్ కేక్ని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది? 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కట్ చేస్తావు చూసావా, ఈ కట్టింగ్, అది టోటల్ కేక్ని ఇటు నుంచి కొలవాలి. ఎటు సైడ్ అయినా సరే 1 part నుంచి తీసుకోవాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి తీసుకుంటాం జనరల్గా. రేషియోని 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే లెట్ us టేక్ దిస్ పాయింట్ P అండ్ Q. పాయింట్ P అనేది ఏబిని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది? 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. పాయింట్ Q అనేది ఏబిని 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. పాయింట్ P అనేది ఏబిని 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. పాయింట్ Q అనేది ఏబిని 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ 2 పాయింట్స్ని ఏమంటామంటే పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటాం. we call it as a points of trisection. ట్రై అంటే ఎంత? 3. అంటే ఆ 2 పాయింట్స్ టోటల్ లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ P కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? P కనుక్కోవాలంటే సేమ్ ఇంటర్నల్ డివిజన్ ఫార్ములా 1:2 రేషియోలో వేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ Q, సేమ్ ఇంటర్నల్ డివిజన్ ఫార్ములా 2:1 వేయాలి. సో టోటల్గా మన డెఫినేషన్ ఏమొస్తుంది? డెఫినేషన్, వాట్ యు నో ద డెఫినేషన్? ద పాయింట్స్
the points which divides a line segment in the ratio 1:2 and 2:1. The points which divides a line segment in the ratio 1:2 and 2:1 are called points of trisection. Are called points of trisection. So I hope that you understand this concept. ఇక్కడ A ఇస్తాడు, B ఇస్తాడు, 2 పాయింట్స్ ఇస్తాడు. Find the points of trisection అంటాం. Let the points of trisection be P, Q. Let P divides AB in the ratio 1:2. Same problem చేస్తావు. Let Q divides the point, let Q divides the line segment AB in the ratio 2:1 అనుకొని మళ్ళీ అదే ఫార్ములా వేసేస్తాం. ఓకే, మీకు P పాయింట్, Q పాయింట్ సపరేట్గా వచ్చేస్తాయి. సో ఐ హోప్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో లెట్ us go for నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి ముందు మీరు ఒక ప్రాక్టికల్కి ఒక ప్రాబ్లం చేయండి. ఏంటంటే మీ దగ్గర గ్రాఫ్ షీట్స్ ఉంటాయి. 9th క్లాస్లో కూడా మీరు చాలా గ్రాఫ్స్ డ్రా చేశారు. అలాగే 10th క్లాస్లో కూడా మీరు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో చాలా గ్రాఫ్ డ్రా చేశారు. ఇక్కడ కూడా మీరు ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి. ఏంటా గ్రాఫ్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, ఆరిజిన్. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. This side -1, -2, -3, and this side -1, -2, -3, -4, -5. So these are the coordinate system. So what I want to do you is ఏం చేయమంటున్నానంటే ఆరిజిన్ గుండా పోయేటట్టుగా ఎక్స్ యాక్సిస్తో 45 degrees చేసేటట్టుగా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. యూ డ్రా ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అండ్ మేకింగ్ 45 degrees విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే రైట్ లైక్ దిస్ ఇలా డ్రా చేశాను నేను. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ 45 degrees. సో ద లైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఆరిజిన్ గుండా పోతుంది అండ్ మేకింగ్ an యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్తో అది 45 degrees చేస్తుంది. మరి ఈ లైన్ మీద ఎన్ని కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి? దేర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. హౌ మెనీ పాయింట్స్ విల్ బి దేర్? Infinite number of points will be there. Now what I want to do is find out the some points. కొన్ని పాయింట్స్ ఏదో రాయండి. ఇక్కడ ఏముంది? ఈ పాయింట్ ఏమైంది? 1, 1. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ 2, 2. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ 3, 3. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ 5, 5. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ 0, 0. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ -1, 1. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ -2, 2. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ -4, 4. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ -6, 6. వాట్ యు అబ్జర్వ్? ఏమన్నా ఒక కామన్ ప్రాపర్టీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ఆ లైన్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్కి ఒక కామన్ ప్రాపర్టీ అబ్జర్వ్ చేశారా? చూడండి, ఈజ్ దర్ ఎనీ కామన్ ప్రాపర్టీ? 3, 3, 2, 2, 1, 1, -1, 1, -1, -6, -6. అంటే ఏంటి? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై కోఆర్డినేట్. అంటే దీని మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్కి, ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ దిస్ లైన్ దేర్ ఈజ్ ఎ కామన్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈజ్ ఎక్స్, వై ఉంటే ప్రతి పాయింట్ ఎక్స్, వై అనుకుంటే మీకేముంది? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వస్తుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అనేది అంటే ప్రతి చోట 1, 1, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 2, 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వస్తుందా? ఆ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అనేది ఈక్వేషన్ అని చెప్పాముగా మనం. పాలినామియల్స్లో, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో ఈక్వేషన్స్ అని చెప్పామా? దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దట్ లైన్. అన్నిటికీ ఒకనే కామన్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ అండ్ మేకింగ్ an angle of 45 degrees విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సరే, మీరు ఇంకో యాంగిల్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇంకో యాంగిల్ తీసుకుంటే ఇంకో లైన్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. అలాగే మీరు ఇలా తీసుకుంటే ఇంకో లైన్ ఈక్వేషన్. అలాగే ఇప్పుడు అసలు ఆరిజిన్ గుండానే పాస్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, ఇంకో ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి లైన్కి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఎవ్రీ లైన్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఎవ్రీ ఈక్వేషన్ విల్ హ్యావ్ ఎ లైన్. ఎక్స్ అండ్ వైలో ఒక ఈక్వేషన్ విత్ వేరియబుల్ ఫస్ట్ డిగ్రీ వేరియబుల్స్. ఇవన్నీ ఫస్ట్ డిగ్రీ.
ఒక ఫస్ట్ డిగ్రీ ఎక్స్ అండ్ వైలో ఒక ఈక్వేషన్స్ను రాస్తే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ యూనిక్ లైన్. ఇఫ్ ఎవ్రీ లైన్ విల్ హ్యావ్ ఎ యూనిక్ ఈక్వేషన్. అర్థమైందా? సో మనం చేయబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్, రైట్? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్. మీకు అసలు ఒక ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దీని మీద మీరు ఇంకో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ -3, -3 తీసుకుని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. -3 = -3 వస్తుంది. అంటే లైన్ మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. రైట్? అండర్స్టాండ్ హియర్. ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ satisfies this equation. X is equal to y. Every ordered pair which satisfies this equation x is equal to y lies on the line. లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్ ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేసే ప్రతి పాయింట్ లైన్ మీద ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఉందనుకోండి, 1/2, 1/2 అనేది సాటిస్ఫై చేసిద్దా? ఆ 1/2, 1/2 చెక్ చేసుకోండి, పాయింట్ ప్లాట్ చేయండి, అది లైన్ మీదకి వచ్చింది. సో యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ అంటే ఎలా వస్తుంది? ఇది ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. సో ఎనీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్, సరే ఇది తెచ్చేసుకున్నారనుకోండి, x - y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రైట్? ఎనీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్, ax plus by plus c is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers is called a equation of the line. Any linear equation. ఫస్ట్ డిగ్రీ ఉండాలి, డిగ్రీ 1, ఏ బీసీలు కాన్స్టెంట్లు, ఏదైనా సరే నెంబర్లు. అయితే ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఏంటంటే కాన్సెప్టు, సార్ మీరు ఏబిసిలు రియల్ నెంబర్స్ అంటున్నారు, నేను ఏ వాల్యూ 0, బి వాల్యూ 0 తీసుకుంటాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ రెండు 0 తీసుకుంటే అసలు XYలే ఉండవు. అప్పుడు C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. విచ్ కెనాట్ బి కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్. అందుకని ఇక్కడ ఒక మాట అంటాడు, ఏంది? వేర్ బోత్ ఏ అండ్ బి డస్ నాట్ simultaneously ఈక్వల్ టు 0 అంటారు. అంటే ఏ బీలు రెండు ఒకేసారి 0 కాకూడదు. అంటే ఏ 0 అయింది అనుకోండి, బి 0 కాకూడదు, బి 0 అయితే ఏ 0 కాకూడదు. అంటే కంపల్సరీగా ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ టర్మో లేదా వై టర్మో లేదా ఎక్స్ అండ్ వై రెండు టర్మ్సో ఉండాల్సిందే. కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు, తర్వాత సంగతి. సో ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ అంటే there must be x term or y term or x and y both the terms. Understand? So this is a equation of a line. Okay, so let us start another concept. మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తున్నాము. మీరు గమనిస్తే మరి x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ కూడా లైన్సేగా అవి. మరి హారిజాంటల్ నెంబర్ లైన్స్, దే ఆర్ ఆల్సో లైన్స్, స్ట్రైట్ లైన్స్. మరి వాటికి కూడా ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయిగా. మరి వాటి యొక్క ఈక్వేషన్స్ కనుక్కుందామా? సో వాట్ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ యొక్క ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్ us draw the diagram. So and this is a x axis and vertical number line is called y axis. Horizontal number line is called x axis. Let us take the coordinates, points on the x-axis as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, it goes on. So this side -1, -2, -3, -4, -5. Negative x-axis and positive x-axis, y-axis 1, 2, 3, 4, 5, 6. This side -1, -2, -3, -4, -5, -6, negative y-axis. Now I want to, my topic of today is I want to find out the equation of x-axis and equation of y-axis. Right? To find the equation of x-axis, now I will take some points, coordinate some points which lies on x-axis.
So what are the coordinates to this point 1? So this is 1 comma 0. Already we explained 1 comma 0. This is 2 comma 0. This is 3 comma 0. This is 4 comma 0. And this is minus 1 comma 0. This is minus 2 comma 0. This is minus 3 comma 0. Minus 4 comma 0. Minus 5 comma 0. What do you observe? Is there any common property, anything you are observing? Yes, obviously the x coordinates are changing 1, 2, 3, 4, 5. Of course, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 2. Like that, this side minus 1, minus 2. They are changing. So there is changing means there is no common property. What the another thing what you are observing? Observe the y coordinates 0, 0, 0, 0. This side left side also 0, 0, 0. That means if the general point is x comma y, this general point is x comma y. What is y? Y ఏమవుతుంది? y ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికీ కామన్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? y is equal to 0. Therefore, y is equal to 0 is the equation of x-axis. Understand? Equation of x. What is the equation of x-axis? Y is equal to 0. Therefore, the equation of the x-axis is y is equal to 0. అర్థమైందా? మరి ఇది జనరల్ ఫామ్లో ఉందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద జనరల్ ఫామ్. చూడండి ఇక్కడ 0x into 1y plus 0 is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0 ఫామ్లో ఉందా లేదా? నేనేం చెప్పాను? అయితే x అన్న ఉండాలి, లేకపోతే y అన్న ఉండాలి, లేకపోతే రెండు అయినా ఉండాలి. బోత్ ఆర్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ y యాక్సిస్. y యాక్సిస్ మీద పాయింట్స్ అన్ని రాయండి. లెట్ us రైట్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ద y యాక్సిస్. ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? దిస్ పాయింట్ ఈస్ 0 comma 1, this point is 0 comma 2, this is 0 comma 3, this is 0 comma 4, this is 0 comma 5, and this is 0 comma minus 1, this is 0 comma minus 2, this is 0 comma minus 4, this is 0 comma minus 6. What do you observe? Here the y coordinates are changing like anything. They are changing. So there is no property. What do you observe? The x coordinates are become 0. అంటే ఇప్పుడు దీని మీద ఉన్న ఒక పాయింట్ x, y అనుకుంటే the x coordinate are become 0. అన్ని పాయింట్స్ యొక్క x coordinates are 0 కాబట్టి therefore x is equal to 0 is the equation of the line. అంటే y యాక్సిస్ మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్ యొక్క x coordinates 0 అయిపోతుంది. therefore the equation of the y-axis is x is equal to 0. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ మీ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అలాగే x యాక్సిస్ మీద ఏదైనా జనరల్ పాయింట్ తీసుకోవాలనుకోండి. జనరల్ పాయింట్ అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం? చూడండి, x, 0 తీసుకుంటాం. ఎందుకు? x మారుతుంది, x ప్లస్లో వేరియబుల్, x ప్లస్ నుండి ఎంతైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో. y 0 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. అదే నువ్వు y యాక్సిస్ మీద ఏదైనా పాయింట్ తీసుకోవాలనుకోండి, ఏదైనా జనరల్ పాయింట్ y యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలనుకోండి, ఏం తీసుకుంటావు? 0, y తీసుకుంటావు. ఎందుకంటే y ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, మారుతుంది. చూసారా? y మారుతుంది, y ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, 0 ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్, ఫిక్స్డ్. సో హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ మీరు 4 పాయింట్స్ నేర్చుకున్నారు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ పాయింట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y యాక్సిస్ ఈజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y యాక్సిస్ ఈజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండు పాయింట్స్. మూడో పాయింట్ ఏంటి? ఎనీ జనరల్ పాయింట్ ఆన్ x యాక్సిస్ ఈజ్ x, 0. ఎనీ జనరల్ పాయింట్ ఆన్ y యాక్సిస్ ఈజ్ 0, y. ఈ 4 పాయింట్స్ మీరు ఇక్కడ ఈ టాపిక్లో మీరు నేర్చుకున్నారు. ఓకే, మరి ఒక నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దామా? సో లెట్ us go for నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మరి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్ us see that concept. Let us draw the coordinate system, x-axis, y-axis, origin, right. Take the coordinates 1, 2, 3, 4, 5. This side -1, -2, -3, -4, negative x-axis. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. Right.
x యాక్సిస్ మీద ఏమైనా సరే కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకుంటాను. లెట్ us take some points on x యాక్సిస్. Right, I will take this a and this is b. What are the coordinates of a? 2, 0. What are the coordinates of b? 5, 0. Right, x1, y1, x2, y2. Right. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే what I am going to do is I will find the ratio of difference of x coordinates by difference of y coordinates. అంటే x coordinates y coordinates యొక్క డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నీకు చెప్పండి? 0 - 0 0, 5 - 2 3. సో 0/1 ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ 0. సో వాట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్? మీరు ఏ 2 పాయింట్స్ అయినా తీసుకోండి. టేక్ ఎనీ 2 పాయింట్స్, మీ ఇష్టం వచ్చిన పాయింట్స్ తీసుకోండి, ఎనీ 2 పాయింట్స్. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ difference of y coordinates to difference of x coordinates. You are always get 0 0 0 0. ఏ 2 పాయింట్ అయినా తీసుకో. You take any 2 points. Find the ratio of difference of y coordinates to the difference of x coordinates. 0. ఈ 0 ఉంది చూసారా? 0 వస్తుంది కదా? సో that 0 is called slope of x axis. That 0 is called a constant వస్తుంది. ప్రతి లైన్కి ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. వాట్ ఇస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్? 0. రైట్. ఇప్పుడు వై యాక్సిస్ తీసుకుంటాం. లెట్ us take any 2 points on y axis. Right, take this point as a. This is 0, 4 and this point is b, 0, 2. 0, 4, 0, 2. y యాక్సిస్ మీద 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాను. a is 0, 4, b is 0, 2. మరి ఇక్కడ నువ్వు x యాక్సిస్కి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ x కోఆర్డినేట్స్ చేస్తే మరి x యాక్సిస్కి y యాక్సిస్ కూడా అదే వేయాలిగా. సో దిస్ ఈజ్ x1 y1, x2 y2. నౌ టెల్ మీ, రైట్ y2 - y1 by x2 - x1. y2 ఎంత? 2 - 4 0 - 0. 2 - 4 - 2/0. This is not defined in real number system. Division with 0 is not defined. Division with 0 is not defined. అర్థమైందా? 0తో డివిజన్ అనేది మీకు డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి సో స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ అంటే వై యాక్సిస్ మీద 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటే దీన్ని మనం స్లోప్ అనే అంటాం. సో వై యాక్సిస్ మీద 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటే వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వై కోఆర్డినేట్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఎంత వస్తుంది? మీకు నాట్ డిఫైన్డ్ వస్తుంది. దేర్ఫోర్ ద స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. The slope of y axis is not defined. The slope of x axis is 0. ఒక్క స్లోప్ ఆఫ్ x axis ఏ కాదు, x axis కి parallel గా ఉన్న అన్ని లైన్స్ యొక్క స్లోప్స్ 0. Slope is 0. X axis is parallel to, so x is all lines, slope is 0. y axis కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్న అన్ని లైన్స్ స్లోప్స్ m m m, not defined. Right? So, okay. I hope that you understand this concept. Okay. So, ఇప్పుడు నేర్చుకున్న అన్ని problems, ఇప్పుడు almost all concepts are over. I hope that you understand all these concepts. మరి ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని మరి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా? సో లెట్ us start some problems. మనం ఈ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో మేజర్గా మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాము, డివిజన్ ఆర్ సెక్షన్ ఫార్ములా అంటాం అది నేర్చుకున్నాము, ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాము, సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాము, తర్వాత స్లోప్ ఆఫ్ ఏ లైన్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకున్నాము. ఓకే, మేజర్గా. ఇంకా దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ ఫార్ములాస్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. Let us see these problems. Some problems on coordinate geometry. So let us take the first problem as so find the point on the x-axis. Find the point on the x-axis. Find the points on the x-axis
which is equidistant from, which is equidistant from, which is equidistant from 2 comma minus 5 and 2 comma minus 5 and minus 2 comma 9, which is equidistant from 2 comma minus 5 and minus 2. Try to understand the point. Here there are 2 points are there. Ikkada rendu points undayi. So let this point is A, 2 comma minus 5. There is another point minus 2 comma 9. Rough ga draw chestunanu. It is not exact locations. It is not exact locations. 2 comma minus 5 and B minus 2 comma 9. And it is x-axis, it is there. It is x-axis. Don't think that those 2 points are in the first quadrant. First quadrant lo kaadu, just for your understanding purpose I am noting that. So these 2 points are equidistant from this, find a point on the x-axis. There is a point. Let us, a point is x comma 0. There is a point on x-axis. Generally x-axis మీద point అంటే ఏం తీసుకుంటాం మనం, x comma 0. So this is ax is equal to bx. అది ax is equal to bx అంటే ఆ రెండు పాయింట్స్ నుంచి చూసినా x comma 0 అనేది ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉండేటట్టుగా you have to find out the point x comma 0. Okay, let us continue our problem. Right, solution. Let a is 2 comma minus 5 and b is minus 2 comma 9. Right, let x comma 0 be the point on x-axis, be a point a on x-axis such that ax is equal to bx, such that ax is equal to bx అయ్యేటట్టుగా ఒక పాయింట్ అనుకుందాం. ఒక పాయింటే ఉంటుంది. There won't exist infinite number of points. There will be only one point such that ax is equal to bx. మరి ax is equal to bx ఫార్ములా రాద్దామా? సో దీన్ని ఏమందాం మనము, x1 y1 x2 y2. సో ఫార్ములా ఏంటి? ax ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square. That means x minus 2 whole square plus y2 minus y1 whole square అంటే 5 square అవుతుంది. రూట్ ఆఫ్ bx వాల్యూ వేద్దామా, x2 minus x1 whole square, that is x plus 2 whole square, y2 minus y1 whole square అంటే 0 minus 9 square. ఇదిగో మన x వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఓకే రైట్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసేసి స్క్వేర్ రూట్స్ పోతాయి. అలాగే x minus 2 whole square ఎక్స్పాండ్ చేయండి, x square minus 4x plus 4 plus 25 is equal to x square plus 4x plus 4 plus 9 square 81. Right, any more cancellations? Clearly, obviously we can cancel x square. ఈ రెండు వైపులా x square మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్, ఎందుకంటే ఇటు పక్క వచ్చినా సరే మనకి మైనస్ x square అవుతుంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. రైట్, plus 4 is also you can get cancel. Right, take minus 4x to right side and 81 to left side. So ఇదేమైంది, minus 4x అటుపోతే 8x అవుతుంది, 81 ఇటు వస్తే minus 81 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 70. 81లో నుంచి 25 పోతే ఎంత అవుతుంది, 6, ఇక్కడ 7 ఉంటుంది, 56 అవుతుంది. రైట్, minus 56. 8x is equal to minus 56. Cancellation పోతుందా? This is equal to x is equal to minus 56 by 8. Minus 56 by 8. 7s are 8 1s are 8 7s are. That is equal to minus 7. So what is the point, required point? Minus 7 comma 0. So x-axis మీద ఉండే పాయింట్ ఎంత, minus 7 comma 0. ఓకే, x-axis మీద ఉండే పాయింట్ ఏంటి, minus 7 comma 0. రైట్, ఇది చాలా మంచి ప్రాబ్లం. సో గతంలో కూడా అడిగాడు. సో ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ నీకు అర్థమైందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ us go for next problem. Let us take another problem on these concepts, coordinate geometry. So question is like this: find the points of trisection
of the line segment joining the points 2 comma minus 2 and 2 comma minus 2 and minus 7 comma 4, right? So try to understand this problem. Find the points of trisection of the line segment joining the points 2 comma minus 2 and minus 7 comma 4, right? అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను నేను మీకు, రైట్? దిస్ ఈస్ P 2 comma minus 2, Q minus 7 comma 4. PQ అనుకోవచ్చు, AB అనుకోవచ్చు, మీ ప్రాబ్లం లేదు. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. అంటే ఏంది? ఈ PQ అనే లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా చేసేది. లెట్ ఇస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ this point as a A and B, right? A, B రెండు పాయింట్స్ అనుకుంటాం. A divides PQ in the ratio 1:2, B divides PQ in the ratio 2:1. సో ఇది 1, ఇదేమో 2. దీనికి వచ్చేసరికి ఇది 1 అవుతుంది, ఇది 2 అవుతుంది, రైట్? 1:2, 2:1, రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ రాస్తారు ఇక్కడ. ఆన్సర్ ఐఎమ్ రైటింగ్. లెట్ A, B be the points of trisection అనుకుందాం, రైట్? ఇక్కడ రాసుకుంటారు. లెట్ P అండ్ Q అని కూడా రాసుకుంటారు, రైట్? లెట్ A divides PQ in the ratio 1:2. Let A divides PQ in the ratio 1:2. PQని 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అనుకుంటాం, రైట్? ఇప్పుడు పాయింట్స్ రాద్దామా, రైట్? దీన్ని మనం x1 y1 x2 y2 అనుకుంటాం, దీన్ని m అనుకుంటాం, దీన్ని n అనుకుంటాం. సో ఇప్పుడు పాయింట్ A ఏమొస్తుంది? A ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx2 ప్లస్ nx1 బై m ప్లస్ n, my2 ప్లస్ ny1 బై m ప్లస్ n, రైట్? సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ అన్ని. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఎంత? 1 ఇంటూ x2, 1 ఇంటూ మైనస్ 7 n x1, n అంటే ఎంత? 2 ఇంటూ 2, 4 ప్లస్ 4 బై m ప్లస్ n, 1 ప్లస్ 2, రైట్? అలాగే my2 1 into 4, 4 plus ny1 2 into minus 2, minus 4, right? Minus 4 by 1 plus 2, right? Minus 7 plus 4 enta? Minus 3 by 3. 4 minus 4, 0, 0 by 3. రైట్? మైనస్ 3 by 3 ఎంత అవుతుంది? మైనస్ 1 అవుతుంది. 0 by 3, 0 by ఫైనల్ వాల్యూ కాబట్టి 0 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ నీకు ఏ పాయింట్ ఏమొచ్చింది? -1, 0 వచ్చింది. మరి అదే మోడల్లో మరి బి పాయింట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామా? సో లెట్ us ఫైండ్ బి పాయింట్. సో ఇప్పుడు మన బి పాయింట్కి ఏం రాస్తున్నాం మనం? లెట్ బి డివైడ్స్ PQ in the ratio 2:1 internally. So రాసినా రాయకపోయినా it is understood internally. So the formula is same. So ఇక్కడ B రాస్తాము. B is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus 1. So right, ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ x కోఆర్డినేట్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి. mx2 ఇక్కడ m అంటే ఎంత? 2. సో డివైడింగ్ ఇదిగో ఇది 2:1. 2 into minus 7, that is minus 14. nx1 1 into 2 plus 2 by m plus n 2 plus 1. my2 2 into 4, my2 2 into 4 8 plus ny1 1 into minus 2. This is minus 2 by 2 plus 1. So this is given by the how much? Minus 14 plus 2. Minus 14 plus 2 ఎంత అవుతుంది? Minus 12 అవుతుంది by 3. 8 minus 2, 6
6/3 minus 14/3, 3 1s are 3 4s are minus 4 comma 6 3s are 2, right, minus 4 12/3, 3 4s are 12, 6/3 2, right. So these are the coordinates of ఇది మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్లో 4 మార్క్స్కి సిబిఎస్ఈ కానీ ఐసిఎస్ఈ కానీ మన స్టేట్ బోర్డులో కానీ 4 మార్క్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అనగా వెంటనే మనకి 1:2, 2:1 అనే ఆ రేషియో అని కాన్సెప్ట్ గుర్తుకు రావాలి మీకు. ఓకే, సో లెట్ us గో ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో నేను ఒక మంచి ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మీకు. సో లెట్ us టేక్ దట్ ప్రాబ్లం. సో ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం అంటే, ఫైండ్ ద రేషియో in which the y-axis divides the line segment joining the points 5 comma minus 6 and minus 1 comma minus 4. 5 comma minus 6 and minus 1 comma minus 4, and also find the point of intersection, right, and also find the point of intersection. So this is the question given. Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5 comma minus 6 and minus 1 comma minus 4. Also find the point of intersection. Right, ఈ సొల్యూషన్ మనం ఎలా ప్రొసీడ్ అవుదామంటే, సో లెట్ us take 2 points as AB. Let A is 5 comma minus 6 and B is minus 1 comma minus 4. A is 5 comma minus 6 and B is minus 1 comma minus 4. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలి కదంటే, ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ని ఇదిగో ఇది పాయింట్ ఏ, ఈ పాయింట్ బిని జాయిన్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ని ఇక్కడ వై యాక్సిస్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది. వై యాక్సిస్ డివైడింగ్. ఇక్కడ ఇది మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, అది వై యాక్సిస్ ఇంటర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది. అలా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకో కేసు ఏంటంటే, ఇది ఏ ఇది బి తీసుకుంటే ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఏబి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఉండొచ్చు. దట్ మీన్స్ వై యాక్సిస్ ఈజ్ డివైడింగ్ ఏబి internally. Those 2 points may be on this one side of the y-axis. That means y-axis divides AB externally. కాబట్టి ఇక్కడ there are 2 cases arises. అందుకని నేను రఫ్గా డయాగ్రామ్ మీకు అలా డ్రా చేశాను. ఆ వచ్చే రేషియోని బట్టి we will decide whether it is internal division or external division. The ratio is positive, we call it as internal division. If the ratio is negative, we call it as an external division. But he is saying that ratio, let the ratio be m:n. Let the ratio be m:n. ఓకే, ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక పాయింట్ ఎక్స్ వై యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుందాం మనం, 0, y, రైట్. అంటే ఆ పాయింట్ పి అనే పాయింట్ ఏబిని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది, లెట్ ఇట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ m:n, రైట్. లెట్ ద పాయింట్ ఆన్ వై యాక్సిస్ బి 0, y. సో ఇప్పుడు 0, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ఫార్ములా ఏంటి, mx2 ప్లస్ nx1 బై m ప్లస్ n, my2 ప్లస్ ny1 బై m ప్లస్ 1. సరే చేద్దామా. సో దిస్ ఈజ్ x1 y1 x2 y2. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. mx2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ m ఇంటూ nx1 ప్లస్ 5n బై m ప్లస్ n కామా my2 అంటే మైనస్ 4m టు ny1 మైనస్ 6n బై m ప్లస్ n, రైట్. mx2 అంటే m ఇంటూ మైనస్ 1 మైనస్ m ప్లస్ ny1 5n బై m ప్లస్ n, my2 అంటే m ఇంటూ 4m ప్లస్ ny1 మైనస్ 6m బై m ప్లస్ n. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, రేషియో కావాలి, m:n రేషియో కావాలి. సో దానికని మనకి ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మీరు y కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, y ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, అది
మనకి కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ రాదు. అందుకని మనం ఏం చేద్దాము, వీ విల్ ఈక్వేట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్. మరి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ చేసుకుందామా? సో లెట్ us ఈక్వేట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5m + 5n / m + n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేస్తే 0 వస్తుంది. -5 + n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ -m ఈజ్ ఈక్వల్ టు -n, minus will cancel. m/n is equal to 5/1, that is 5:1. What is the ratio? 5:1 ratio divide చేస్తుంది. Understand? So the point, the y-axis divides the line segment in the ratio 5:1. మరి ఆ 5:1 అనేది నీకు పాజిటివా నెగిటివా? పాజిటివ్ కాబట్టి it divides internally. రైట్, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు, ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఇప్పుడు మనకు రేషియో తెలుసుగా 5:1 అని. మరి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎందుకు కనుక్కుందామా? సో లెట్ us ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. సో యాజ్ యూజువల్ పాయింట్ ఏ ఎంత ఇచ్చాడు? 5, -6. బి ఎంత ఇచ్చాడు? -1, 4. రేషియో ఎంత? 5:m:n ఎంత వచ్చింది? 5:1 వచ్చేసింది. సరే, మరి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కుందామా? ఇక సబ్స్టిట్యూట్ చేయటమే. సో దిస్ ఈజ్ x1 y1 x2 y2. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమొస్తుంది? mx2 5 × -1 -5 × 1 × 5 +5 / 5 + 1 my2 5 × -4 -20 × 1 × -6 -6/5 + 1, that is equal to -5 + 5 0 0/6 0/, -20 -6 -26/6. మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తే 0, -13/3. ఇది మీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇది 4 మార్కులకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము. కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాము. సో లెట్ us take another problem. So the problem is very simple one. If the points A 6, 1, B 8, 2, C 9, 4 and D P, 3. 6, 1, 8, 2, 9, 4 and D, P, 3 are the vertices of a parallelogram. Are the vertices of a parallelogram taken in order. Then find P. ఇక్కడ P మిస్ చేశాడుగా, ఫైండ్ P అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూస్తే మీకు 4 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే 6, 1, సెకండ్ పాయింట్ 8, 2, థర్డ్ పాయింట్ 9, 4 అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ D, P, 3. రైట్, ఆడ P పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే ఇక ఏమన్నాడు, ఈ 4 అనేది దే ఆర్ ద వెర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ పారలోగ్రామ్. అంటే ఒక పారలోగ్రామ్ డ్రా చేద్దామా? సో లెట్ us draw a parallelogram. Right, draw a parallelogram. All these 4 points are taken in order. All the order means what? Are taken in order A, B, C, D. This is the order A, B, C, D. A is 6, 1. B is 8, 2. C is 9, 4. D is P, 3. Understand? P, 3. ఇలా ఆర్డర్ అంటే అలా తీసుకోవాలి. అది ఒక ఆర్డర్లో ఏబిసిడి అయితే ఏబిసిడి అని ఎలా పడితే అలా తీసుకోకూడదు. రైట్, నో మరి హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పాయింట్ D, coordinates of D, x coordinates of D. For that we have what are the properties of a parallelogram ABCD అంటే opposite sides are equal, their slopes are equal, different properties ఉంటాయి. But the easiest way ఏంటంటే see the midpoint of AC is equal to midpoint of BD. అంటే in a parallelogram the diagonals bisect each other. ఒక మంచి ప్రాపర్టీ ఉంది. అంటే AC మిడ్ పాయింట్ ఎంతో
బీడీ మిడ్ పాయింట్ కూడా అంతే. సరే ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామా ఏసీ మిడ్ పాయింట్ బీడీ మిడ్ పాయింట్. సో లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద మిడ్ పాయింట్ సొల్యూషన్. ఆ మాట రాస్తారు, ఇన్ ఏ parallelogram the diagonals bisect each other, therefore midpoint of BD is equal to midpoint of AC. ఒకసారి గుర్తెచ్చుకోండి, వాట్ ద మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. ఇఫ్ x1 కామా దిస్ ఈజ్ x1 కామా y1 దిస్ ఈజ్ x2 కామా y2 అంటే మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 ప్లస్ x2 బై 2 కామా y1 ప్లస్ y2 బై 2. మరి ఆ ఫార్ములా వేసేద్దామా? సో వేసేయండి. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? x1 ప్లస్ x2 దట్ ఈస్ p ప్లస్ 8 బై 2 కామా y1 plus y2 that is 3 plus 2 by 2 is equal to midpoint of AC. AC midpoint ఏంటి? x1 plus x2 that is 6 plus 9 by 2 y1 plus y1 1 plus 4 by 2. So this is equal to p plus 8 by 2 comma 3 plus 2 5 by 2. This is equal to 6 plus 9 15 by 2 is equal to 5 by 2. సరే మనకి x వాల్యూ కావాలి కాబట్టి మన x కోఆర్డినేట్స్ని ఈక్వల్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ x కోఆర్డినేట్ ఏంటి? p plus 8 by 2 is equal to 15 by 2. y కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వల్ చేసుకుంటే 5 by 2 is equal to 5 by 2. దాని నుంచి మనకేం p వాల్యూ రాదు, రైట్? 2 will get cancelled, therefore p is equal to 15 minus 8, therefore p is equal to 7. So what the value of p? 7. అంటే ఈ ప్రాబ్లం చేయడానికి మీరు ఏమి యూజ్ చేసుకున్నారు? ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్యారలోగ్రామ్లో డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకున్నారు. సెకండ్ పాయింట్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా వేశారు. ఓకే, మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా వేశారు. సరే ఇంకో లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉంది, అది ఏంటంటే ఇంకా చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి వేసుకున్నా సరే మీకు పీ వాల్యూ వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ అనదర్ మెథడ్, బట్ ద ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ వేసేస్తే నీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి. హోప్ దట్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ సొల్యూషన్.